Harshit Rana bowls a bouncer to Mitchell Stark, and Mitchell Stark says, Harshit, I bowl faster than you and I have a great memory. Cut to the next innings, Mitchell Stark is bowling to Yashasvi and he is almost nearing his 100. Yashasvi says that it's coming too slow. KL Rahul in the press meet is asked, have you been informed where will you be batting? He says that yes, I have been informed, but I have also been informed that not to tell you guys. So all the build up to the Border Gavaskar Trophy second test day and night match in Adelaide, the Border Gavaskar Trophy is well and truly set up. India having a crushing win in Perth, leading the series 1-0. Welcome to Beyond Boundary. We have Kaushik and, of course, no video on BGT without the Ardent Australia fan and Ranga. ஸோ பர்த்து 4 மேட்ச்சு எங்களோட ஃபோர்ட்டு அடிச்சாச்சு. அடுத்தது அடிலேட்டு டே அண்ட் நைட்டு டெஸ்ட் வின் பண்ணதே இல்லை. என்னப்பா அடுத்ததும் அடிச்சிடலாமா? கேபா அடிச்சாச்சு, பர்த்து அடிச்சாச்சு, இன்னும் அடிலேட் டே அண்ட் நைட் தான் பாக்கி. என்ன கௌஷிக், இஸ் இந்தியா ரெடி? Sure why, but I have a personal feel that Jaiswal will feel that Mitchell Stark is quick right now on Friday. சொல்லு ரங்கா, ஏதோ சொல்ல வந்த. முதல்ல 4 out of 4 ஜெயிச்சா 4 மேட்ச் ஜெயிச்சாலே ஃபோர்ட்ன்றது யார் ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல. ஐ திங்க் 4 மேட்ச் ஜெயிச்சதுல ஃபோர்ட்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஐ திங்க் அங்க ஆப்டர் ஸ்டேடியம்ல 4ல எந்த 4 பேரோட ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றதும் பார்க்கணும். ஒரே ஒரு இந்தியாவோட ஜெயிச்சது, மிச்ச ரெண்டும் அந்த ஜெயிக்கலன்னு தான் தப்புன்ற மாதிரி ஒரு வின்னு. ஸோ ஐ திங்க் தேர் இஸ் நாட் மச் டு கவுண்ட் தேர். ஸோ சரி, so we will maybe first quickly discuss about the expected playing 11 and then maybe get into the conditions, maybe discuss a bit about the pink ball. So playing 11, India, Kaushik. Simple, Rohit to replace Devdutt Padikkal and Shubman Gill to replace Dhruv Jurel is the probable expectation. I mean, most honest expectation. So, given the clues that KL is giving, I might sense that Rohit might actually bat 5. Also, given that's way the Nets has actually gone through, they have actually padded up in pairs there. These guys, KL and Jaiswal has padded up first in the Nets. Kohli and Gill to bat next. Rohit and Rishabh Pant to bat next. In all honesty, and I would actually expect Ashwin to replace Washi in Adelaide. Adelaide, Ashwin has a beautiful track record. He has taken 4 or 5 in 2018 Test match and 2021 pink ball. Again, he took 4 in the first innings. Not to talk much about second innings. Bowling scope illa. But he was so good with, I think he took 4 for 45 or something in the first innings there in Adelaide in pink ball. He used that overswing factor so well. So probably I might replace Ashwin with Washi, but again, they will again say another thing, that batting strength. They will literally like what Australia never do. They will never say Glenn Maxwell is the batting strength. They will never play him for line, but yeah, India will do that. Then the 3 paces, no doubts on that, and I'll still play Nitish Kumar Reddy too. இருந்தாலும் ரெண்டு விஷயம், நீங்க இப்படி எல்லாம் நெட்ஸ்ல ஆடுறதெல்லாம் எட்டி பாக்குறீங்கன்னு தான் இன்னிலேருந்து வந்து ஓப்பன் நெட்ஸை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இனிமேல் ஃபுல்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி க்ளோஸ் நெட்ஸ். ரெண்டாவது, கிளென் மேக்ஸ்வெல்லையும் வாஷிங்டன் சுந்தரியும் கம்பேர் பண்ணிருக்க வேண்டாம். But okay, but still see, given the kind of champion Ashwin is, leaving him out in calling it out for someone says he can bat a bit. Now, this guy has scored you 5 important hundreds. In fact, 6 important 100. Latest 100 இல்லனா பங்களாதேஷ் கூட ஹோம் டிஃபீட்ல சென்னையில தோத்துருப்பீங்கன்றது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. But still you guys say batting and leave out Ashwin. 12 years சொல்லிருக்க முடியாதுன்னு. இயர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா. Yeah, very much. Yeah, very much. I completely agree on that point. See, Ashwin இல்லனா அந்த மேட்சே நக்கிட்டு தான் போயிருக்கும். In all honesty. So literally saying that you need extra batting, அதனால நான் அஸ்வினை டிராப் பண்றேன்னு சொல்றது கொஞ்சம்
கிரிக்கெட்ல இருந்துட்டே கிரிக்கெட் சென்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமா பேசுற மாதிரி இருக்கு. Okay. So, what is your playing 11 then? I've already told it. So simple. I will open with KL and Jaiswal. Gill at 3, Kohli to play 4, Rohit 5, Pant 6, NKR will be 7, Ashwin will be 8. Then will come Harshit Rana, Bumrah, and Siraj. No place for Akash Deep. I mean, these guys have actually performed well. Harshit Rana, pink ball la practice match la again he took a 4 for. He impressed everyone with those throat level bounces and the left hand batsman name I don't remember exactly, but that ball was another peach to him. That the one that clipped the top of off stump and the practice match if you guys have seen it. So I think he's still going to continue in place of Akash. I mean ahead of Akash Deep. Okay. Yes, Mr. Ranga. Australia playing 11. Right, என்ன நட right. இந்த பிளேயிங் ஆன் பேர்ஸ், இந்த பிளேயிங் வித் பேர்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபாலோ இதுவும் போட்டிருந்தா. அதுக்கப்புறம் யாரும் கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி ஆடினாங்க. பண்ட்டும் கில்டும் போய் ஆடினாங்க. ரொம்ப ஓவரா பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு 2 நாள்ல எப்படி தெரிய போகுது. இன்னொன்னு on to add that point on India playing 11, I would bat. I think like Rohit would bat at 6, either not at 5. I think simply for the reason punt at 5 ரொண்டரை ஆடிட்டு இருக்கா, அதை முதல்ல டிங்கர் பண்ண மாட்டாங்கன்றது. இன்னொன்னு ஃபுல்லா ரைட் ஹேண்ட்ஸ் at 3 at 4 at 5 அப்படியே ஆடாம மேபி ஜஸ்ட் ஆட் லெஃப்ட் ஹேண்டர் தேர். மேபி ஐ திங்க் தட் வுட் பி தி idea there தோணுது. But plus at 6, Rohit Sharma started his career there. I think he has a great record above average of 50 there. I think that is where I think Rohit Sharma is going to start. I think the father, the Rohit Sharma becoming a father, Rohit Sharma could a blessing in this blessing only. It's a blessing in disguise for Team India. I think that's why KL Rahul has come here. Yes. I mean, cemented his position opening. I think the point. Australia playing 11 la maybe, yeah. Australia playing 11 la, I think while people say Boland is the front runner, I would just go out of box and play Brendan Doggett. I think I would keep Boland fresh for MCG or maybe for Brisbane for reason, because Boland pink ball la பெரிய ரெக்கார்ட் கிடையாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, உங்களுக்கு வந்து பிங்க் பால்ல ஹிட் த டெட் bowler-ஓட அந்த ஸ்விங் bowler who could swing it up front, who could bowl that 4-meter length. I think that would be a better use case scenario than to play Scott Boland, who could bowl that 6 to 7-meter length. I think Boland I think சொல்லியிருக்கான் saying I am not front runner இன்னும் எனக்கு சொல்ல அப்படின்னு. Brendan Doggett, I think if Australia, George Bailey and McDonald is post route and they have added this, they have added Brendan Doggett. I think they have not just added Brendan Doggett to carry drinks in the தோணுது. Basically, just to go against one single point of Ranga here on Scott Boland. Scott Boland is the most economical Australian bowler in the last 3 years. When it comes to pink ball, his economy is less than 1.8. எக்கானமி வச்சு என்னடா பண்றது? நம்ம என்ன T20 Economy. ஆடிட்டு இருக்கோம். Wait. No. You are absolutely wrong here. எக்கனாமிக்கலா ஒரு எண்ட்ல ஒருத்தன் புடிச்சு போட முடியாத ரீசன்ல தான் போன மேட்ச் நீங்க பெர்த்ல மொமெண்டமா விட்டீங்க. If one bowler bowled 10 overs, 18 runs, 19 runs, 100% India would have made a mistake. 21 overs, 28 runs. அதுக்கு மேல என்ன எக்கனாமிக்கலா போடணும் உனக்கு? 21 overs, 28 runs கீழே கம்மியா எப்படி கொடுக்கிறது? அதான் பண்ண முடியும். ஜேடன் சீல்ஸ் தான் வந்து போடணும். கமின்ஸ் சரியா போடல. Cummins had a off test match. That is where Australia lost that game, I think. Actually, India were too lucky in எனக்கு ஒரு ஃபீல். ஏன்னா there were some extraordinary pitches from Hazelwood. Cummins நடுவுல ஒரு bouncer setup கூட செமையா ட்ரை பண்ணா. Probably அந்த Adelaide everything off the bat carried to slip fielders and everything on the corridors got the edge. Probably Perthல உங்களுக்கு அந்த luck factor கிடைக்கல. பட் எனக்கு தெரியல, somewhere I feel that this pink ball is going to be Australia dominated stuffனு எனக்கு தோணுது. ஏன்லாம் தெரியல, it gut instinct. So Ranga, what about அந்த மார்ஷுக்கு ஒருத்தன வேற ஆட் பண்ணிருக்காங்களே, வெப்ஸ்டர், ரைட்? வியூ வெப்ஸ்டர் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் நீ எல்லாம் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு. I don't think வியூ வெப்ஸ்டர் is going to play. Maybe over the course of season maybe ஆடுவான். இப்போ இன்னைக்கு கூட மிச்சல் மார்ஷ் is fit to bowl ன்னு தான் சொல்றாங்க. So I think
Sharma should continue. I mean, he has a good form. I think அவனை பொடல்னுலாம் டிராப் பண்ணிட்டு அப்படியே பியூ எல்லாம் எடுத்துன்னு வர மாட்டாங்கன்னு தான் தோணுது. அதுதான் எனக்கு புரியல. பால் அண்ட் ஓகே, ஐ பர்சனலி தாட் பால் அண்ட் வில் டெஃபினெட்லி பிளே. அப்புறம் எதுக்குடா அந்த 2 பேரும் இவங்க 2 பேரும் மாதிரி தண்ணி கேன் போட வந்தப்படும்ன்ற மாதிரி ஆளை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸ்குவாட்ல, எதுக்குடான்ற மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு என்னமோ அந்த பிரெண்டன் ராஜெட் தான் ஆடுவான்னு தோணுது. இஸ் அ வெரி குட் டேலண்ட், செம டேலண்ட். ஆட்னா செம சான்ஸ், செம அவனுக்கும் டேலண்ட். அவனுக்கு 30 வயசு ஆயிடுச்சா? அதுதான் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு 30 எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மினி சிஎஸ்கே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல வர வர. ஆனா தி வேர்ஸ்ட் ஷான் அபாட் ஆடினாங்கன்னா அதை விட ஒரு மட்டமான செலெக்ஷன் இருக்கவே முடியாது. ஐ திங்க் அவங்க அந்த ரூட் போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எதிர் இட் இஸ் They will go with Scott Boland. They'll definitely go with Scott Boland, and he is the real fear factor for me. நான் ஓப்பனா சொல்றேன், அவன் தான் இந்தியாவை வந்து செய்ய போறான்னு எனக்கு ஒரு பயங்கர சாலிட் ஃபீல் இருக்கு. சரி பார்க்கலாம், யார் நீங்க 2 பேர்ல யார் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்கன்னு நாளை காத்தால தெரிஞ்சிரும். ஸோ எஸ், நவ் கம்மிங் டு ஸோ நோ அதர் சேஞ்சஸ் இன் பேட்டிங் இல்லையா ரங்கா? புஜாராஸ் பேட்டிங் ஸ்டைல் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ. batting style is going to continue. India fans would hope to continue. So I think இந்த மாதிரி 252 கண்டிப்பா இல்ல. ESPN கிரிக்கெட் போல இதுக்காகவே ஒரு கிளிக் பைட் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி பார்த்து பிளேயர் who have 13 comes out to bat in the next போட்டிருந்தாங்க. I think பார்க்கணும். I am sincerely hoping it is not a 252, at least 2 of 2 ஆடிட்டு போயிடு. 50 பால் 2 of 52 ஆடி வெல்லப் பண்ணி ஆடாத அப்படின்றாங்க. One point, see, a kind of ஒரு லெவல்ல வந்து I have actually interacted with some players. நிறைய பிளேயர்ஸ் கூட செஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். TNPL லெவல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் TN லெவல்ல எல்லாம் ஆடி இருக்கேன். One thing that is has to be never done is touching the ego of a player. You guys have literally uprooted the ego of, I mean, நீ சிரிக்கலாம், ஒரு ESPN கிரிக்கெட் போல பார்க்கச்சே ஃபன்னா இருக்கும். பட் அதே பிளேயர் ஸ்மித்தோடைய செஞ்சுரி ஞாபகம் இருக்கா? சிட்னில SCGல 2021ல அடிச்சுட்டு ஒரு ரோர் ஒன்னு கொடுப்பான். அஸ்வின் ஜடேஜா 2 பேரும் அந்த டீம்ல இருப்பாங்க. அடிச்சுட்டு ஒரு ரோர் ஒன்னு கொடுப்பான். MCGல வச்சு செய்வாங்க. அஸ்வின் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் எடுப்பான், பும்ரா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் எடுப்பான். அப்புறம் வந்து ஒரு ரோர் ஒன்னு கொண்டு வருவான் ஸ்மித் சிட்னில செஞ்சுரி அடிச்சுட்டு. I repeat it, never ever tease the ego of a player. அதுவும் வந்து when you are teased on the field, it's fine. But off the field, you guys have no rights to do it. Media and Fox media, Indian media have been doing it so much. They are triggering Stark to the hell. They are triggering Labus Kahane to the hell. I think they are going to show India the hell என்று எனக்கு ஒரு ஃபீல். Steven Smith அடி வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே நான் உள்ள 2019 ஆஷஸ்ல வரேன். ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் எம்மா மாதிரி ஓடி அந்த போலிங் போட்டுனா இருக்கா. இஸ் போலிங் லைக் a god of death. அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ்ல 50 அடிச்சல, டெபியூல 50 அடிச்ச லாபுஸ் கஹானேவை நீங்க இவ்வளோ ஈகோ ட்ரிகர் பண்றது, ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பேக் ஃபயர்னு எனக்கு தோணுது. யூடியூப் வீடியோ பத்தியா லபுஷன் எப்படி ஸ்பெல் பண்ணணும்னு அவன் புதுசா போட்டிருந்தானே. எஸ் நானும் வேற ஒரே ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தான் பஸ் ஆஸ்திரேலியா பண்ணணும். ஒன் சிங்கிள் திங் தட் தே ஹேவ் டு டூ இஸ் they have to break the opening partnership in the first 5 overs. Point number 1. Point number 2, பும்ராவோட மொத 5 ஓவர் விக்கெட் கொடுக்காம ஆடணும். இது 2 பாக்ஸஸ் அவங்க டிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா will be 1-1. Take it as a, நீ வந்து இத புக் மார்க் பண்றியோ இல்ல வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆகுது, வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டு யூ டு. 1-1 கொஞ்சம் அதிகம். பும்ரா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல செகண்ட் ஸ்பெல்ல ஒரே அப்படி பார்த்தா 150 ஆல் அவுட் எடுத்தவங்க. அதுக்கு என்ன பேட்டிங் என்ன ரங்கா வந்து அடி வாங்கினது நானும் வழி எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றான். அடி வாங்கினதுக்கு இல்ல பாத்தீங்களா. சரி, ஓகே, we will maybe briefly discuss about the difference between the pink ball and red ball and the importance of the twilight session. Okay. So pink ball பொறுத்த வரைக்கும், let me give you one thing. Red ball விட it will have multiple layers. அந்த layers of shine இருக்கும் தெரியுமா, that will be multiple layers more than the red ball. That is one point. And red ball நார்மலா அந்த சீமை விட பிங்க் பால்ல சீம் will be ஒரு மாதிரி black color சீம் இருக்கும். அந்த த்ரெட் பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி black கலர்ல இருக்கும் பிங்க் பால்ல. அந்த black color thread is அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கரா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜெனரலா. நானும் யூஸ் பண்ணிருக்க பட்சே உனக்கு பார்த்தனா பிங்க் பால்ல அந்த பவுன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும். தட் வில் பி ஒன் ஃபேக்டர். இன்னொன்னு என்னன்னா, பிங்க் பால்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா லேயர்ஸ் இருக்க உனக்கு இந்த ரெட் பால் வந்து டக்குன்னு தேஞ்சிரும். நீ ஒரு 15 ஓவர் ஆடுறனா தேஞ்சிரும். இந்த பிங்க் பால்
slightly last longer. 20-25 hours அந்த வெளில இருக்கிற லேயர் தேயத்தை உள்ள வந்துட்டே இருக்கும். So what does that mean is ball will skid a lot. அதாவது skid in the sense உனக்கு ரெட் பால்ல ஆடுற டைமிங்கை விட பிங்க் பால்ல the timing you get to face the ball will be slightly lesser. The ball will skid and come onto you, but that doesn't mean that skid will eradicate the bounce factor. There will be bounce along with the skid. That is the factor that pink ball gets more. And again, Adelaide-லையும் பார்த்தனா highest wicket taker for Australia is Nathan Lyon. Simple reason is, and அங்கேயும் Nathan Lyon highest wickets எடுத்து Nathan Lyonல top 2 wicket takers is first is Lyon, second is Shane Warne. Shane Warne because of the leg spin factor நல்ல spin கொண்டு வருவான் ஃபேக்டருக்குள்ள. Nathan Lyon நிறைய ஓவர் ஸ்பின் போடுவான். நார்மலா பண்ணாம இந்த ஓவர் ஸ்பின் போடச்சு என்ன ஆகும்னா ஜென்ரலாவே அந்த ஓவர் ஸ்பினோட கிரிப்புக்கு பவுன்ஸ் அதிகமா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். அண்ட் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு விக்கெட்ல டே 4 டே 5ல அடிலைட் இஸ் தி மோஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் டு சப்கான்டினென்ட் கைண்ட் ஆஃப் விக்கெட் இன் ஆஸ்திரேலியா. சோ அங்க உனக்கு ஓவர் ஸ்பின் கொண்டு வரச்சே உனக்கு விக்கெட்ல இருந்து பால் திரும்புறதுக்கும் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும், பவுன்ஸும் கிடைக்கும். அதனாலதான் Nathan Lyon and Shane Warne have been very very successful in Adelaide, specifically day 4 and day 5. That is where I personally very badly want Ashwin to be playing there, given that he has already played in Adelaide twice or even thrice, and he has already had the experience of playing pink ball in Adelaide. Ranga, Twilight. அது ஜஸ்ட் நேத்தன் லைன் பாயிண்ட். ஒன்றே நேத்தன் லைன் அந்த பவுன்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி பிட்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணது அங்கே கரியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அவன் பிட்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ற பிட்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தான். விக்கெட் இன்சைட் அவுட். ஒன் ரீசன். Another reason, this another point on this red ball pink ball is pink ball ஏன் வந்து இந்தியா மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய அவ்வளவா ஆடுறது இல்லைன்னா இப்போ 18 மாதிரி லஷ் கிரீன் அவுட் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ பிங்க் பால் ஆட உங்களுக்கு பிங்க் பால் ரொம்ப ஹார்ட் கிளாஸ் இருந்ததுன்னா சாஃப்ட் ஆயிடும். 10-15 வருஷம் சாஃப்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை, விக்கெட்ல எதுவுமே இருக்காது. If you take an example of I think 2019 where Yasir Shah will score a century, 19 நினைக்கிறேன். Yasir Shah will score a century. I think that is a pink ball test. Ball எப்பாகுது 40 ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சுத்தம். அதுக்கப்புறம் 40 to 80 நியூ பால் விக்கெட் வர வரைக்கும், நியூ பால் இருக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணுமே விக்கெட் விடாது. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்க்கு 80.4 வந்து ஸ்டார்க்கு ஒரு யாக்கர் போட்டு எடுப்பான். அங்க ஒரு செஞ்சுரி அடிச்சது. ஐ திங்க் தட் இஸ் வை ஐ திங்க் அந்த பர்த்தோட எப்படி பர்த்து மூவ் ஆச்சோ டெஸ்ட் அதே மாதிரி அடிலைட் மூவ் ஆகுமோன்னு தோணுது. அந்த நியூ பால் டுவெலைட்ல வராம ஒரு ஓல்டு பால் தான் இருக்கு, 45 ஓவர்ஸ் ஓல்டு, டுவெலைட்ல நான் ஆடுறேன்னா இட் இஸ் பெட்டர் ஈஸி டு சர்வைவ் தேன் நியூ பால்ல போய் டுவெலைட்ல ஆடுறதுன்றது. அடுத்த நாள் நல்ல மத்தியானத்துல 2 மணிக்கு மத்தியானம் வந்து ஒரு நியூ பால் ஆடுறதுக்கும் டுவெலைட்ல ஓல்டு பால் நியூ பால் ஆடுறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் வேர் இங்கதான் இதுவாகும். நீங்க ஆஸ்திரேலியாவோட லாஸ்ட் நடந்த 4-5 இயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் ஆஸ்திரேலியாவோட டெம்ப்ளேட் எப்போதுமே எப்படி இருக்கும்னா win the toss bat first. I think that is not under their control. That happens under destiny தான். பட் அது ஆடினா always they ensure they play 120 overs, 120 to 125 hours, so that அந்த லஞ்ச் அண்ட் டீ செஷன்ல ஒரு 1 hour கிடைக்கும். வேற உங்களுக்கு ஓபனர் செட்டிலும் ஆக மாட்டாங்க. ஓபனர் செட்டில் ஆயிட்டாலும் அகைன் டீக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செட்டில் ஆகிறதுக்கான 20 minutes பிரேக் கிடைக்கும். 12 பீரியட்லயும் போலிங் போடுவீங்க. 120 hours ஆடணுன்னே 400 அடிச்சிருவீங்க. அங்கேயே கேம் அடுத்த டே 2 எண்ட்லயே 5 wickets போய் 80 for 5, 90 for 5 எடுத்து கேம் ஓவர். அங்கேயே சீல்டு. So that is the template Australia has always been following. If India can emulate that, I think with ஜெய்ஸ்வாலும் ராகுலும் இருக்கிற ஃபார்முக்கு அதை ஆடி 120 hours ஆடி பும்ரா கையில டுவெலைட்ல கடிச்சதுன்னா கேம் ஓவர். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி 67-7 ரெப்ளிகா Adelaide. I think that is where Australia has to be mindful of. அங்கதான் வந்து கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ணோம் பேட் கமின்ஸ்ன்றீங்க. டாஸ் ஜெயிச்சாலும் பேட்டிங் ஆடணும். லபுஷேன் 252 ஆடினான்னா விராட் கோலி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ல வந்துருவான். இந்த மேட்ச் லபுஷேன் 252 நடக்காது. ஆஸ்திரேலியா எப்ப ஆடினாலும் பும்ராவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல நெகேட் பண்ணணும் தான் ஆடுவாங்க. See, imagine if Australia has 125 for 3, பும்ராவால அதே மொமெண்டம் கொண்டு வர முடியுமான்னு கேட்டா ஈவன் he will be under pressure, he will be trying a bit of things. அந்த இடத்துல பும்ராவே 4 பவுண்டரி அடிச்சிட்டாங்க ஒரு 3 ஓவர்ல. they will even change பும்ரா for a நீ வந்து அதுக்குன்னு சொல்லி பும்ராவையுமே நீ ஓவர் போல் பண்ணிட்டே இருந்தனா தம்பி எல்போன்லயும் கேபாலையும் நீ வெறும் ஷமீஸ் ராஜ் வச்சுதான் ஆடணும். யூ கான் கீப் ஆன் ஓவர் போலிங் பும்ரா. யூ ஆல்ரெடி ஓவர் போலிங் பும்ரா சின்ஸ் தி நியூசிலாந்து சீரியஸ். இது ஷமி இங்க உட்கார்ந்து எஸ்எம்ஏடி ஆடிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு. இல்ல
Shami point of view, I have a different point of view there. I think maybe by India fans, I mean, they would want Shami to play. I think that is okay. But என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தா யூ ஹேவ் பிரசித் கிருஷ்ணா, யூ ஹேவ் ஆகாஷ்தீப், யூ ஹேவ் சிராஜ், யூ ஹேவ் பும்ரா. இந்த ரிசர்வ்ஸ்ல வந்து முகேஷ் குமார், கலீல் அஹமது, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பவுலர், 7-8 ஃபாஸ்ட் பவுலர் வச்சுட்டு ஷமி 90% ஃபிட்டு, 8 ஃபாஸ்ட் பவுலரை வந்து லீப் ஃப்ராக் பண்ணி நான் தேர்ட் டெஸ்ட் ஆடுவேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி செலெக்ஷன் மாடல் தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஃபாலோ சம்திங். என்னால பிரசித் கிருஷ்ணா அப்புறம் இந்தியா ஏன் எதுக்கு ஆடணும்? தட் இஸ் தி கொஸ்டின். But I would the put it answer to that is, differently. I think it was always a backup boss. If it is like this, Virat Kohli and Rohit Sharma can choose not to play an entire year of T20 and then come in the T20 World Cup year and say that I will open. Correct. Shami has that right. Correct. கரெக்ட், ஹேஸ் தட் ரைட். ஓகே, பட் ஸ்குவாட் நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது 2 டெஸ்ட்டுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணா அதுல ஒரு இது ஓவர்சீஸ் எல்லாமே ஸ்குவாட்ரா, விசா அனௌன்ஸ் பண்ணோம், லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம், லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் தேர். நீ வந்து ஆஸ்திரேலியால மாதிரி ஹோம்க்கு இல்ல, மேட்சுக்கு மேட்ச் என்னால ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஐம் டிராவலிங் ஓவர்சீஸ், so that is how it will happen. So okay, anyway, let's park that aside. It's only theoretical as of now because there is no insight on Shami. Next, will Virat Kohli equal or cross Mr. Don Bradman's record? Away batsman scoring maximum number of hundreds. எவ்வளோ? Almost 9. He's already at 7. So Adelaide is close to his home ground. Let's see what he does. அது அந்த நம்ம ஆஸ்திரேலியா பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரிதான், நாங்க அடி வாங்கினது பத்தாதுன்னு நீ வேற வந்து ஒரு செஞ்சுரி அடிக்கணுமா அப்போ அப்படின்ற அந்த மாதிரி வந்து சும்மா இருந்த கோலியை ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஐ ரியலி ஹோப் இஃப் ரோஹித் சர்மா டஸ் கம் டவுன் தி ஆர்டர், ரியலி சல்யூட், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். It's and I pray that he scores runs so that we continue the dominance and march on towards WTC. So any concluding thoughts? Any thoughts on playing conditions? Win the toss, bat first. I think Ranga spoke about it. But how have been the results historically? ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நோ டவுட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங், ஆஸ்திரேலியா வந்து they have played 8 pink ball games. அதுல 7 they have won. அடிலைட்ல 4 out of 4 they have won pink ballல. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் திங். இன்னொன்னு, ஆஸ்திரேலியால ஜெனரல் கான்செப்டே பார்த்தனா, யூ வின் த டாஸ், யூ பேட் ஃபர்ஸ்ட். எல்லாருமே பேர்த்ல பம்ரா பேட்டிங் ஐயோ பேட்டிங் எடுத்துறான்னு. நோ, அதுதான் கான்செப்ட். ஆஸ்திரேலியால வின் த டாஸ், எனி கிரவுண்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா, சூஸ் டு பேட், கெட் த பேட், ஹோல்ட் யுவர் பேட் ஃபார் 100 overs. இதுதான் ஜெனரல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஃபர்ஸ்ட் 15 overs கன்வென்ஷனல் கிரிக்கெட் ஆடணும், விக்கெட்டை விடாம 45க்கு 1 ஆடு. ஒரு செஷன் தப்பு இல்ல. 25 overs 45 for 1 சாமி குத்தமும் இல்ல, யாரும் வந்து கண்ணு குத்தவும் போறது இல்ல. ஆடுங்க, பேட்டை ஹோல்ட் பண்ணி ஆடுங்க. அதுக்கப்புறமா யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் டு 400+. இதுதான் இட் ஹாஸ் பீன் தி ஹிஸ்டரி தேர். ஹிஸ்டாரிக்கலா 400+ அடிக்கிறாங்க, and 175 to 200 has been the mean average score in the 4th innings. So run scoring in 4th innings has never been easy in Australia. So this has been the trend. Always bat first and win the matches ன்றதையும் ஜெனரலா சொல்லிட முடியாது, ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது. கான்செப்ட் இஸ் you have to bat first and make sure your top 3 holds your bat for 25-30 overs. Then ball will get softer, everything will get fine, sun will come down, your middle order batsman can take on the bowling. This is the concept. இன்னும் ரங்கா ஸ்டாக் ஃபாஸ்டா போடுவாரா? இதுல இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல, இந்த டாஸ் பாயிண்ட்ல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து மழை வரும், தண்டர்ஸ்டார்ம்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட்ன்ற போது அப்படியா? ஓகே, சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆமா அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஸோ Okay. ஃபர்ஸ்ட் டே சப்போஸ் டாஸ் வின் பண்ணும்போது ரொம்ப ஓவர் காஸ்டா இருந்ததுன்னா, ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு லூஸ் த டாஸ்ன்ற அளவுக்கு தான் எனக்கு தோணுது. ரொம்ப ஓவர் காஸ்டா இருந்ததுன்னா, பிகாஸ் 100% இட் போல் ஃபர்ஸ்ட், ஏன்னா போல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி அந்த இதை தாண்டிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை வந்துடும். Correct. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 15 overs தாண்டிட்டா பிரச்சனை வந்துடும். பேட் ஃபர்ஸ்ட் ஆடி ரொம்ப ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன் இருந்தது, டுவெலைட் கண்டிஷன் மாதிரியே ஸ்டார்டிங் 2 மணிக்கும் இருந்ததுன்னா, அப்பவுமே லைட்ஸ்ல எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா, அது ஒரு டபுள் எட் ஷாட் இருக்கு. தட் இஸ் தி பாயிண்ட். ஐ திங்க் Agree. ரொம்ப ஓவர் காஸ்டா இருந்ததுன்னா பெட்டர் டு லூஸ் த டாஸ்ன்ற மாதிரி. ஓகே, லெட்ஸ் see. ஸ்டார் ஃபாஸ்டா போடுவாரா அப்படின்றதுக்கு வந்து ஐ திங்க் கௌஷிக் சொன்ன மாதிரி யூ நெவர் டச் தி ஈகோ ஆஃப் a player அப்படின்னா
தி ஈகோ ரொம்ப டச் பண்ணதுன்னா ஐ திங்க் மீடியா டச் பண்றதோட ஒரு ஆப்போசிஷன் பிளேயர் ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலரை ஃபாஸ்ட் பாலர் ஸ்விங்கால டெக்ல கரெக்டா போடல ஒய்டு போடுற அப்படின்னு சொன்னா கூட இட் வில் நாட் டச் தி ஈகோ. ஃபாஸ்டா வரலன்னு சொன்னா இட் ஆல்வேஸ் டச்சஸ் தி ஈகோ ஆஃப் ஈவன் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டர். ஐ திங்க் மிச்சல் ஸ்டார்க்கு அது வந்து ஈகோ ஹிட் ஆகலைன்னா ஐ திங்க் அது அந்த ஈகோ ஹிட் ஆகிறதுனால அவன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவானா அப்படின்றது தெரியாது. பட் இட் would have definitely hit his ego. ரங்கா வந்து அவனுக்கு ஹிட் ஆகலன்னா நான் இங்க இருந்து போய் ஹிட் பண்ணிட்டு வரேன் அவனை அப்படின்றான். இல்ல எனக்கு என்னவோ ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் இந்தியா வில் ஃபேஸ் த ஹீட் தான் தோணுதா. இன்னொரு குவிக் திங் ஹீட் இருக்காது. இன்னொரு குவிக் திங் மிஸ்டர் மதுரமுத்து ஃபேன் அப்புறமா வச்சுக்கோங்க. சோ ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஃப்ரம் அ க்ளோஸ் ஆஸ்திரேலியன் சர்க்கியூட். அந்த ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர் ரிப்போர்ட்டர் வாட் எவர் கைண்ட் ஆஃப் அ கை ஹி இஸ், he said that he did not see Australia practicing this hard before the first test, but they are giving their heart and souls out in practice னு கேள்விப்பட்டேன் இந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி அடிலைட்ல பிங்க் பால்ல. யா, one important reason for that, if they lose this game, this is the first time after 1988 where they would have lost 3 consecutive home tests. So that is what is in line for Australia. West Indies kuda West Indies Samar Joseph first time after 1988. I think they will come all அந்த கைதி கிளைமேக்ஸ்ல கார்த்தி நிப்பான். அந்த இவன் சொல்லுவான் தெரியுமா, அந்த மரியம் ஜார்ஜ், இப்ப அழுத்துக்க தம்பி அப்படின்னு. அந்த மாதிரிதான் நாளைக்கு வந்து இறங்க போறானுங்க ஆஸ்திரேலியா. ஐ மீன் ஐ எம் பேசிவ் இந்தியா ஃபேன், அது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் ஆஸ்திரேலியாவை மட்டும் ஐ நெவர் எவர் அண்டர் ரேட். Any concluding thoughts, Ranga? Stark can come in to bowl well. I think அது இருந்தாலே ஐ திங்க் தட் செட் தி டோன் தான் தோணுது. நேத்தன் மெக்ஸ்குயினி ஐ திங்க் அவனை எல்லாருமே இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா சாம் கான்ஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் பேட் செலெக்ஷன் அப்படின்றாங்க. I think Nathan McSweeney is a fantastic selection. He is going to be a big match player for Australia. I think one year Nathan McSweeney சொல்லிட்டு இருக்கா. I think he has come leaps and bounds. I think the Sheffield Shield performance, the technique, he is called Buddha of South Australian cricket. I think he is going to do something wonders for Australian cricket எனக்கு தோணுது. Particularly just to add 2 points on Nathan McSweeney, he has built his game around Marnus Labuschagne தான். I think they are great mates. திங்க் நீங்க அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட ஐ திங்க் லபுஷேன் ஆடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் இவனோட கேமும். அதே லிட்டரலி அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் இருக்கும், அதே மாதிரி தான் ஆடுவாங்க. திங்க் 2 குட் பால்ஸ் பும்ரா கிட்டே வந்துட்டு அது யார் ஆடினாலும் சச்சின் ஆடினாலுமே அது காலிதான்ற போது டூ சூன் டு மீன் ரைட் ஆஃப் நேத்தன் மெக்ஸ்குயினின்னு தோணுது. That is the okay. All excited, all pumped up. Let's hope tomorrow is a good day for cricket fans. இந்தியாவா ஆஸ்திரேலியாவா பார்ப்போம். ஆஃப்டர் 1988 என்னன்றதை பார்ப்போம். இந்தியா மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் WTC ஃபைனலா. ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட், ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் to Beyond Boundary, like, comment and follow. Thank you so much. Thank you for your time.